Good evening, students. Today we will see the current affairs analysis dated from 8th November 2022. The first article we will cover from the EWS, economically weaker section constitution amendment validity வந்து allow பண்ணிருக்காங்க. That's why it came in news. So we will discuss. So economically weaker section அப்படின்றது, so it was not mentioned in the constitution, the beginning inception of the constitution. It was added by 103rd Constitutional Amendment Act. Article 15 class 6 was added. Apro article 16 class 6 was added. So article 15 6 என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, so 10% reservation may be given for the economically weaker section of the society, those who are not represented. So economically weaker section கொடுக்கணும் 10% reservation on all admission to the all educational institutions except minority ல கிடையாது. ஸோ எஸ்சிபிசிக்கு உங்களுக்கு மைனாரிட்டியில கிடையாது. எஸ்சிபிசி எப்படின்னா socially educationally backward community, that is SC, ST, அப்புறம் OBC. So except minority institution. I mean article 16(6), 10% reservation in all government jobs. So எல்லா கவர்மெண்ட் ஜாப்லேயும் வந்து ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறதா இந்த ஆர்டிகிள். ஸோ இட் வாஸ் அமெண்டட் அண்ட் இட் வாஸ் சேலஞ்ச்ட் under article 13(3). So constitution amendment will not come under the ambit of law, but it can be challenged when it touches the basic structure of the constitution. So அதன் அடிப்படையில் இதை வந்து அமெண்ட்மெண்ட் மூவ் பண்ணாங்க. ஸோ வில் டிஸ்கஸ் வாட் ஹேப்பன்ட். அதில் மொத்தம் 5 judges bench. அதில் 3 judges favored the constitutional amendment. 2 judges வந்து டிசன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் கொடுக்கறது. இட்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் அனதர் கம்யூனிட்டி பீப்புள், தோஸ் ஹூ ஆர் லைக் இப்போ எஸ்சிபிசிலையும் எஸ்சிஎஸ்டி ஓபிசியில் எக்கனாமிக்கல் வீக்கர் செக்ஷனுக்கு கொடுக்குறது கிடையாது. திஸ் ரிசர்வேஷன் இதுக்கு வெளியில் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான். சரியா? ஸோ தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வி வில் டிஸ்கஸ் சம்திங் லிட்டில் பிட். ஸோ 1977 தெர் இஸ் அ ஸோ முன்னாடி கான்ஸ்டியூஷன் உருவாக்கப்படும் போது ரிசர்வேஷன் யாருக்கெல்லாம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா, தெர் இஸ் எஸ்சிபிசி கம்யூனிட்டி, தட் நாட் இன்க்ளூடட் ஓபிசி. எஸ்சி எஸ்டி, that is 15% reservation. ST 7.5% reservation. So by 1977 there is a Mandal commission was appointed to give reservation. So the commission was appointed by the president under article 340 to see the backwardness of the community. So அதுக்காக ஒரு கமிஷன் அமைக்கப்படுது. That commission called as, under the head of Mandal commission, the commission is called as Mandal commission. So he recommended for 52% population are backward. அப்புறம் 3,473 communities are there. So 52% population அப்படின்றப்ப he recommended for 27% reservations for the other backward community. ஸோ பேக்வேர்ட் கம்யூனிட்டிக்கு வந்து ரிசர்வேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்றத அவர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாரு. ஸோ the government changed 1977. 1980 the government changed. 79. Okay, then during the VP Singh government 1989-90 they allowed this reservation under this Mandal commission. So OBC க்கு வந்து 1990 reservation. So இப்போ நமக்கு இருக்கக்கூடியது 15 for SC, 7.5 for ST. So OBC was also added 27%. So இதான் total reservation. And then Narasimha Rao government came. So
he made some changes. So OBC la vandu reservation is okay, but he introduced creamy layer, non-creamy layer concept. Those who are economically well then should not be given reservation. So OBC la vandu rich people ku vandu reservation கொடுக்க கூடாது. Socially educationally actually backward people க்கு வந்து ரிசர்வேஷன் கொடுக்கணுன்றதுக்காக he made some creamy layer, non-creamy layer கான்செப்ட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு they will get reservation. Creamy layer above the economically well they won't get the இல்லைன்னா educational backwardness இல்லை அப்படின்றப்போ they won't get the reservation. Then it was challenged. அப்புறம் 10% reservation for the OC இல்லைன்னா ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டிக்கு வந்து புவர் பீப்புளுக்கு, ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டியில் புவர் பீப்புள் இருக்கு, ஸோ அவங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணார். ஸோ திஸ் சேஞ்சஸ் வேர் சேலஞ்ச்டு பை இந்திரா சானி வெர்ஸ் யூனியன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கேசஸ், ஆர் இட் கேன் கால்ட் அஸ் மண்டல் கேஸ். 1992 த ஜட்ஜ்மெண்ட் கேம். அப்போது சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, கிரீமி லேயர் கான்செப்ட் ஓபிசி ரிசர்வேஷன் 27% அக்செப்டட், ஸோ இட் கேனாட் பி நல்லிஃபைட், ஸோ பிகாஸ் த ரிப்போர்ட் இஸ் தேர். அப்புறம் கிரீமி லேயர் நான் கிரீமி லேயர் கான்செப்டையும் அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க. செகண்ட் தி அக்செப்டட் தி கிரீமி லேயர் நான் கிரீமி லேயர் கான்செப்ட். ஸோ யாருக்கு பெனிஃபிஷியல்? ரேஷனலைசேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். தென் தே வென்ட் டு த 10% ரிசர்வேஷன்ஸ். உங்களுக்கு 15(4) இருக்கட்டும் இல்லைன்னா 16 இருக்கட்டும், வி ஹேவிங் ஸோ த அப்லிப்மெண்ட் இல்லைன்னா அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் தி எஸ்சி பிசி அப்படின்றத சோஷியலி எஜுகேஷனலி பேக்வேர்ட் கம்யூனிட்டி அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் அப்படின்ற வேர்டு அங்கே மென்ஷன் பண்ணப்படலை. ஸோ இங்கே எக்கனாமிக் கான்செப்டை கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ இட் இஸ் அகேன்ஸ்ட் தி கான்ஸ்டியூஷன், பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்றனால திஸ் பார்ட் வாஸ் நல்லிஃபைட். அன்னைக்கு கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணலை, இவர் சட்டத்தில் தான் திருத்தம் கொண்டு வந்தார், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் ஸோ இது செல்லுபடியாகும். அப்புறம் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, இந்திரா சானி ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் இந்த ரிசர்வேஷன் வந்து 50% மார்க்கை தாண்டக்கூடாது. ஸோ யூ ஹேவிங் 15 + 22.5 + 47 49.5 50%க்கு மேலே கிராஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க. மொத்த ரிசர்வேஷன்ஸ் நீங்கள் என்ன ரிசர்வேஷன் கொடுத்தாலும் சரி, ஸோ அது சொல்லியிருந்தாங்க. அப்புறம் இடபிள்யூஎஸ் வந்து அப்போவே கேன்சல் பண்ணாங்க. ஸோ இப்போ 2018 இடபிள்யூஎஸ் அப்படின்ற கான்செப்டை கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி கொண்டு வந்ததுனால சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அதை நல்லிஃபை பண்ணலை, பிகாஸ் இட்ஸ் கான்ஸ்டியூஷனலி வேலிட் நவ். அன்னைக்கு கான்ஸ்டியூஷனல் வேல்யூ கிடையாது, அதனால் வந்து நல்லிஃபை பண்ணப்பட்டுச்சு. அப்புறம் ஆனால் இன்னைக்கு 60% இது 49.5 + 10% ரிசர்வேஷன் அப்படின்னா இட் இஸ் கிராசிங் 50%. ஸோ அது வந்து இந்திரா சானி ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு எதிராக இருக்குது. ஸோ இப்போ இனி கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்ச் வந்து அதை அப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க, இனி ரிவ்யூ மட்டும்தான் பாசிபிலிட்டி இருக்குது. ஸோ வி நீட் டு சி ஃபர்தர் வாட் வில் ஹேப்பன் இன் த ஃபியூச்சர். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் ஆர்டிக்கிள். ஸோ ரிசர்வேஷன் கொடுக்கறதுல பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா, இப்போது இவங்களுக்கு ரிசர்வேஷன்ஸ் இருக்குது ஓபிசிக்கு சேர்த்து. அப்போது ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டி ஆர் அதர் பீப்புள் ஹூ ஆர் நாட் லிஸ்டட் அண்டர் திஸ் கிளாஸ், தே கேன் கெட் ரிசர்வேஷன் அண்டர் தி எக்கனாமிக்லி வீக்கர் செக்ஷன் கேட்டகரி. ஸோ இட்ஸ் ப்ரோக்ரெசிவ். அப்புறம் எக்கனாமிக்லி வீக்கர் செக்ஷன் பீப்புளே மேலே கொண்டு வரது ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ தட்ஸ் அ பெனிஃபிட். எகெயின்ஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து யூ ஆர் கிவிங் சோஷியலி எஜுகேஷனலி பேக்வேர்ட். இவங்க எக்கனாமிக்லி வீக்கர் அப்படின்னா இட் வில் நாட் பி ஆடட் இன் திஸ் கேட்டகரி. எக்கனாமிக்லி வீக்கர், அப்போ எக்கனாமிக் வீக்கர் செக்ஷனில் இங்கே இருக்கக்கூடிய பீப்புளே இருப்பாங்க. இவங்களுக்கும் 8 lakh தான் மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க, இவங்களுக்கும் 8 lakh தான். அப்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய கம்யூனிட்டி ஹூ ஆர் பிலோ த கேட்டகரி எஸ்சி எஸ்டி இல்லைன்னா வேறு கம்யூனிட்டி பீப்புள், ஸோ தோ ஆர் நாட் லிஸ்டட் அண்டர் திஸ் கேட்டகரி, ஸோ அவங்க வந்து பெனிஃபிட் இழப்பாங்க. ஸோ அதனால தான் இந்த கமிஷன் இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டோட லைக் இந்த அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணதுக்கு தட்ஸ் அ கமிஷன், சினோ கமிஷன் பேர். இந்த சினோ கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷன் அடிப்படையில் தான் இது பண்ணியிருக்கதா சொல்கிறாங்க. ஸோ தட் யூ ஹாவ் டு நோட் இட். இந்த சினோ கமிஷனில் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, இம்பார்ட்டன்ட்லி எல்லா ரிசர்வேஷனையும் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு புதுசாக எக்கனாமிக் வீக்கர் அப்படின்ற கேட்டகரியில் கொடுக்குறது பெட்டர் அப்படின்றத ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இட் வாஸ் நாட் இம்ப்ளிமெண்டட்.
ஸோ தட்ஸ் அ பெட்டர் சாய்ஸ். எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு டோட்டலி ஒரு எக்கனாமிக் லெவலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் ஷேரிங் ஆஃப் ரிசர்வேஷன் ஹேவ் டு பி கிவன் அப்படின்றது அவரோட ரெக்கமெண்டேஷன். ஏன்னா இங்கேயும் எக்கனாமிக் வீக்கர் செக்ஷன்ஸ் இருப்பாங்க, ஜெனரலில் இருப்பாங்க. Those who are not listed under this category also there. So that's the reason economically weaker section க்கு வந்து reservation கொடுக்கிறது sometimes it will go arbitrary because you are giving இப்போ மார்க்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டா இதை விட ஓபிசிக்கு கட் ஆஃபோட கம்மியாக கொடுக்குறாங்க. அது என்ன அடிப்படையில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற எந்த ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சியும் இல்லை. ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் ஆர்டிகிள். யூ பீப்புள் ஹேவ் டு நோ திஸ் ஆர்டிகிள். அப்புறம் சினோ கமிஷன் தெரிஞ்சுக்கோங்க, அந்த மண்டல் கமிஷன் ஸ்டோரி பீப்புள் ஹேவ் டு நோ. தட்ஸ் ஆல். That is enough for your examination. It's not politically biased, so just note it. So, okay, the next article related to the State of Global Climate Report released by World Meteorological Organization. So, on the article we will see. So, State of Global Climate Report released annually by World Meteorological Organization. So in the report என்ன சொல்லுது அப்படின்னா like we crossed 1.15 degree Celsius, that is warmest 1850 time period ல இருந்து 1900 குள்ளாடி, தட் இஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் டைம் பீரியடுக்கு ப்ரீ இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் டைம் பீரியடில் இந்த டெம்பரேச்சரோட 1.15 டிகிரி செல்சியஸ் நம்ம கிராஸ் ஆகிட்டோம் அப்படின்றது சொல்லப்படுது. அது மட்டும் இல்லை, வி பீப்புள் ஹாவ் டு நோட் தட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி நம்ம பாரிஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச் அக்ரிமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் we need to control the heat by 1.5 degree Celsius by the end of the century 2100 இல்லைனா 2 டிகிரி செல்சியஸ். ஸோ இதுக்குள்ளாடி நிப்பாட்டணும் அப்படின்ட்டு, ஸோ அந்த டார்கெட் ப்ரீச் ஆகுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கே தவிர இப்படியே போச்சு அப்படின்றத இந்த ஆர்டிக்கிள் சொல்லுது. அப்புறம் 2015 இருந்து 2022 வரைக்கும் இட்ஸ் அ 8th வார்மஸ்ட் இயர். 8 இயர்ஸில் 8 இயர் எல்லா இயருமே வார்மஸ்ட் இயர். ரெக்கார்டிக்கலி இட் இஸ் ஹை கம்பேரிங் டு தி ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ். ஸோ 22nd வந்து 8th வார்மஸ்ட் இயர் இந்த டைம் பீரியடில் 8 வருஷத்தில். ஸோ தேட் யூ ஹாவ் டு நோட். அப்புறம் க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ், தட் இஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு, மீத்தேன், CH4, அப்புறம் நைட்ரஜன் ஆக்சைடு. ஸோ இதோட லெவல் வந்து அதிகமாகிட்டு இருக்கு. மீத்தேனை பொறுத்த வரைக்கும் 25 times கார்பன் டை ஆக்சைடை விட பொட்டன்ஷியல். கம்பேரிங் டு த கார்பன் டை ஆக்சைடு, இட் இஸ் வெரி பொட்டன்ஷியல் greenhouse gas. So it will stop the heat, trap the heat inside. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஐஸ் மெல்ட் ஆகும். ஐஸ் மெல்ட் ஆகும்போது உங்களுக்கு கடல் அளவு ரைஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 10 millimeters ஓஷனிக் சி லெவல் ரைஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்றது சொல்லப்படுது. இது எப்போன்னா 2020க்கு பிறகு. அதுக்கு முன்னாடி இட் இஸ் 10% ரைஸ் ஓவரால். சரியா, முன்னாடி இருந்ததை விட. அப்புறம் யூரோப்பில் கிளேஷியர்ஸ் மெல்ட், அப்புறம் ஹீட் ஸ்ட்ரெஸ். யூரோப்பில் அதிகமான ட்ராட்ஸ் இருந்துச்சு இந்த டைம் பீரியடில். அப்புறம் யூகே இட் கிராஸ்ட் 40 டிகிரி செல்சியஸ் சம்மர் டைம் பீரியடில். இட்ஸ் வெரி ஹை. யூகே வந்து ஃபஸ்ட் டைம் இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் வெரி ஹை. ஸோ தீஸ் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ். வேர்ல்டு மீட்ரலாஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இட் வாஸ் கிரியேட்டட் இன் த இயர் 1950. யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஏஜென்சியாக இருக்குது. இதை பொறுத்த வரைக்கும் இதோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா எர்த் ரிலேட்டட் அட்மாஸ்பியர் ரிலேட்டட் ஓஷன், அப்புறம் லேண்ட். ஸோ இதை மானிட்டர் பண்ணக்கூடிய ஒர்க்கை பண்ணும். அப்புறம் வெதர் கிளைமேட் மானிட்டரிங். அப்புறம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக வாட்டர் லெவல். ஸோ இதையும் மானிட்டர் பண்ண வேர்ல்டு மீட்ரலாஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் திஸ் எக்ஸாமினேஷன் இன் திஸ் கேட்டகரி. WMO இது நார்மலாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆர்கனைசேஷன். இந்த ரிப்போர்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் அதிகமாகிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும். ப்ளஸ் குளோபல் கிளைமேட் சேஞ்ச்
எதனால் நடக்குது அப்படின்னா இந்த ரிப்போர்ட் மூலமாக நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம். தட்ஸ் ஆல். Okay, the next article related to the Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana. So this article related to the mines. So mining பண்ணக்கூடிய ஏரியாவில் பிரதான் மந்திரி கனீஜ் க்ஷேத்ர கல்யாண் யோஜனா. ஸோ இது மைனிங் பண்ணக்கூடிய ஏரியா. ஸோ அந்த டஸ்ட்னால் அதிகமாக அந்த ஏரியாஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ அதை காம்பன்சேஷன் பண்ணுற மாதிரி காம்பேட் பண்ணுற மாதிரி மிட்டிகேட் பண்ணுற மாதிரி 2005 தி ஸ்கீம் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட். இந்த ஸ்கீமை பொறுத்த வரைக்கும் அண்டர் தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் மைன்ஸ். இதோட ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னா கிரியேட்டிங் எ டிஸ்ட்ரிக்ட் மினரல் ஃபவுண்டேஷன். The foundation there will be a fund will be created. இந்த ஃபண்டை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் ஃபைன்ன்றது கூட ராயல்ட்டி வில் பி கலெக்டட் இன் திஸ் கேட்டகரி. ஸோ ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் திஸ் ஸ்கீம் இந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய பீப்புளோட வெல்ஃபேர் அண்ட் வெல்ஃபேர் ப்ராஜெக்ட்ஸ், அப்புறம் டெவலப்மெண்டல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுறது, அப்புறம் மிட்டிகேட் தி எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் மைனிங், அப்புறம் மைன்லேருந்து வரக்கூடிய டஸ்ட்டை மிட்டிகேட் பண்ணுறது, அப்புறம் சஸ்டைனபிள் லிவ்லிஹுட். இதான் இதோட ஆப்ஜெக்டிவ். ஸோ ராயல்ட்டி வில் பி கலெக்டட். இந்த ஃபண்டிங் வந்து இங்கே மைனிங் பண்ணக்கூடிய கம்பெனிஸ் தே ஹாவ் டு கிவ் ஃபண்ட். தட் இஸ் 2015க்கு முன்னாடி ரெஜிஸ்டர் பண்ண கம்பெனிஸ் அப்படின்னா லைக் மைனிங் டெண்டர் வாங்கின லீஸ் எடுத்த கம்பெனிஸ் அப்படின்னா தே ஹாவ் டு பே 30% ஆஃப் தி ராயல்ட்டி. Jan 12, 2015க்கு பிறகு அப்படின்றப்போ 10% they have to pay. இது இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. இதில் வரக்கூடிய ஃபண்டில் 60% கேன் பி யூட்டிலைஸ்ட் ஃபார் ட்ரிங்கிங் வாட்டர், எஜுகேஷன், சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஆக்டிவிட்டீஸ், தட் இஸ் ஹெல்த் கேர், அப்புறம் என்வாயர்மெண்டல் ரிலேட்டட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இந்த ஃபவுண்டேஷன் பண்ணோம். ப்ளஸ் 40% அசட் கிரியேஷன், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கேட்டகரி. அசட் ரிலேட்டட் பிசிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கேன் பி கிரியேட்டட், அக்ரிகல்ச்சரல், இரிகேஷன், அப்புறம் எனர்ஜி, சோலார் பவர், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணலாம். ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஸோ இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000க்கு மேலே ப்ராஜெக்ட்ஸ் இப்போ முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்றது தான். ஸோ இட்ஸ் அ வெல்கம் டு ஒன். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸில் ஒரு 1000 ப்ராஜெக்ட் வந்து இது கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க. தட்ஸ் வை இட் கேம் இன் நியூஸ். ஸோ யூ பீப்புள் ஹேவ் டு ஸ்டடி பிஎம் கனீஜ் க்ஷேத்ரா கல்யாண் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க. மைனிங் கம்பெனிஸ் வந்து அதை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறாங்களே, அதுலேருந்து வரக்கூடிய டஸ்ட்னால பீப்புள் அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க. அந்த பீப்புளுக்கு வந்து சுகாதாரம் கரெக்டாக இருக்கணும், பொல்யூஷன் அவங்களோட particulate matter have to be checked periodically செக் பண்ணணும். அப்புறம் அவங்களோட ஹெல்த் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ அதனால் ஹெல்த் செக்கப் இருக்கணும் ப்ராப்பராக, அவங்களுக்கு அதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ். அப்புறம் அங்கே இருக்கக்கூடிய வாட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து கண்டாமினேட்டட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாட்டர்ஸ் வந்து ஃபில்டர்ட், அந்த ப்ராப்பர் வாட்டர் இருக்கணும். அதனால தான் இங்கே ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். எஜுகேஷன் வந்து அவேர்னஸ் பர்பஸ். இட்ஸ் அபவுட் அங்கே இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு வந்து கல்வி கொடுக்குறது. இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள் எல்லாமே மைன்ஸில் தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு அதுக்கான பெனிஃபிட்ஸ் வர்றது மாதிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் மினரல் ஃபவுண்டேஷன். ஸோ அந்த ஊர்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய கனிமங்களுக்கு அதுலேருந்து கலெக்ட் பண்ணி அதுலேருந்து ஃபண்டிங் பண்ணுறாங்க அந்த கிராமங்களை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் ஆர்டிக்கிள். நவ் வி வில் மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கிள். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கிள் ரிலேட்டட் டு தி ஏர்லி வார்னிங் சிஸ்டம். வேர்ல்ட் மெட்ரலாஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன், அப்புறம் CDRI.
coalition disaster resilience infrastructure. ஸோ இது வந்து இந்தியாவால் முன்னெடுக்கப்பட்ட இனிஷியேஷன் 2019. இட் வாஸ் இனிஷியேட்டட் பை அவர் பிரைம் மினிஸ்டர். ஸோ coalition disaster infrastructure அப்படின்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து அதிகமாக த்ரெட்னிங் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது டிசாஸ்டர் நடக்கும்போது. ஸோ இனி நம்ம உருவாக்கக்கூடிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே ஃப்ளட் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகக்கூடிய ஏரியானா அதுக்கேற்ற மாதிரியான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை க்ரியேட் பண்ணுறது. சுனாமி அதிகமாக அஃபெக்ட் ஆகக்கூடிய ஏரியா அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி, அது மாதிரி சைக்ளோன்ஸ், அப்புறம் அது மாதிரி உங்களுக்கு தண்டர் ஸ்டார்ம்ஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஏரியாவில், அப்புறம் லைக் ரெயின் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில், மலை பகுதிகள். ஸோ அந்த மாதிரி ஹார்மை குறைக்கிறதுக்காக coalition disaster resilience infrastructure இதுக்கு வந்து ஃபண்ட் கிரியேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இட் வில் பி ஃபண்டட் ஃபார் தி புவர் கண்ட்ரீஸ். எக்ஸாம்பிள் த சுமால் ஐலண்ட் டெவலப்மெண்ட் குரூப்ஸ். ஸோ அதிகமாக டிசாஸ்டர் சந்திக்கக்கூடிய ஃபயர் இந்த மாதிரியான டிசாஸ்டர். ஸோ இதுக்கு அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கண்ட்ரிஸும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் தென் அவங்க அது காம்பேட் பண்ணுறதுக்காக பண்ணக்கூடிய சொல்யூஷன்ஸ், சஸ்டைனபிள் லிவ்லிஹுட் மேனர். ஸோ இதெல்லாமே ஷேர் பண்ணப்படுறது தான் coalition disaster resilience infrastructure அப்படின்றது. ஸோ இந்த ஃபண்ட் அடிப்படையிலையும் WMO சேர்ந்து தான், வேர்ல்டு மெட்ரலாஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷனும் சேர்ந்து தான் ஏர்லி வார்னிங் சிஸ்டம். ஏர்லி வார்னிங் சிஸ்டமோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா 24 ஹவர்ஸுக்கு முன்னாடி என்ன மாதிரியான டிசாஸ்டர் உருவாகும். இப்போ சைக்ளோன்ஸ் வருது அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் சைக்ளோன் ஃபானி. ஸோ இது வந்து ஒடிசா, வெஸ்ட் பெங்காலில் அதிகமாக தாக்கத்தை உருவாக்குச்சு. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லெவலில் சேதப்படுத்தினது எடுத்திங்கன்னா 4 பில்லியன் லைக் 4 பில்லியன் அளவில் சேதத்தை உருவாக்குச்சு அப்படின்றாங்க. பீப்புள் வந்து இறந்து ரொம்ப கம்மி. ஸோ இதன் மூலமாக நம்ம லைக் ஈஸியாக ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடிஞ்சு இது எந்த அளவுக்கு பாதிப்பை உருவாக்கும் அப்படின்னா, அதனால் பீப்புள் எவாக்குவேட் பண்ணப்பட்டுச்சு. அதனால் பீப்புள் லாஸ் கம்மி லைவ்லிஹுட். ஆனால் பீப்புளோட ஹவுசஸ் அப்புறம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லைக் அஃபெக்ட் ஆச்சு. ஸோ ஏர்லி வார்னிங் சிஸ்டம் க்ரியேட் பண்ணுறதுனால இந்த மாதிரியான சேதங்களை நம்ம தடுக்க முடியும். அட்வான்ஸாக 24 ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி தெரிஞ்சுன்னா லாஸ் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் சம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கேன் பி சேவ்டு. ஆனால் டிசாஸ்டர் ரெசிலியன்ஸ் அப்படின்றப்போ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாரு அந்த ஊர்களில். ஸோ அதான் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் திங் அபவுட் CDRI. ஏர்லி வார்னிங் சிஸ்டம்ன்றது இப்போது ஃப்ளட் வரும், இல்லைனா பெரிய மழை க்ளவுட் பர்ஸ்ட் இருக்க போகுது, அது மூலமாக ஃப்ளட்டு, அது மாதிரி சைக்ளோன்ஸ் மானிட்டரிங் பண்ணுறது, வால்கனிக் எரப்ஷன்ஸ், அது மாதிரி உங்களுக்கு சுனாமி, இதெல்லாமே ஏர்லி வார்னிங் சிஸ்டமில் 24 ஹவர்ஸ் முன்னாடி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா we can reduce the harm. கிட்டத்தட்ட 30% we can reduce it. அதுக்காக தான் 5 இயர்ஸில் they are going to create it. இது நிறைய கண்ட்ரிஸ் கிட்ட, இப்போ நம்ம கண்ட்ரி கிட்ட we are using satellite, remote sensing satellites for monitoring cyclones. அது மாதிரி சுனாமி மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு we having பயான்ஸ் வந்து கடலில் நம்ம வச்சுருக்கோம். ப்ளஸ் INIOS இந்தியன் ஓஷன் இன்ஸ்டிடியூட், ஓஷியானிக் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும். அங்கேருந்து சேட்டலைட்ஸ் மூலமாக தான் கம்யூனிகேஷன் நடக்குது. ஆனால் ஸ்மால் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ், தட் இஸ் லைக் ஐலண்ட் கண்ட்ரீஸ், தே டோன்ட் ஹாவ் சச் டெக்னாலஜிஸ் இருக்கா. ஸோ ஏர்லி வார்னிங் சிஸ்டம் என்டையர் வேர்ல்டுக்காக உருவாக்குறது. ஸோ த இன்ஃபர்மேஷன் கேன் பி ஷேர்ட் வித் தி ஸ்மால் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ், இல்லைனா ஐலண்ட் கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுறது மூலமாக அவங்க வந்து லாஸை வந்து தடுக்க முடியும், பீப்புளோட லைஃப்பை வந்து சேவ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் இது இனிஷியேட் பண்ணுறாங்க. தட்ஸ் வை இட் கேம் இன் நியூஸ். ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் ரிலேட்டட் டு தி எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ். ஸோ எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் வந்து இப்போ எலெக்ஷன் உத்தரகாண்ட் அப்புறம் குஜராத்தில் நடக்க இருக்கிறனால அங்கே 2 இடத்துலையும் வந்து 15 days எக்ஸ்ட்ரா வந்து பாண்ட்ஸை செல் பண்ணுறதுக்கான ஒரு லைக் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Department of Economic Affairs amended the electoral bond scheme. That's why it came in news. So அது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, பட் you people have to study about the electoral bonds. Listen here. So electoral bonds பொறுத்த வரைக்கும் electoral bond scheme, it was introduced in 2018. ஸோ இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா 2000க்கு மேலே ஃபண்டிங் பண்ணுறது பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ், த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் விச் இஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியாக இருக்கணும் அண்டர் தி 29A செக்ஷன் 29A ஆஃப் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்ட் 1951.
அப்புறம் நாட் லெஸ் தேன் அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியாக 1% கீழே ஓட் வாங்கக்கூடாது. நாட் லெஸ் தேன், சரியா? நாட் லெஸ் தேன் 1% கீழே ஓட்டிங் வாங்கக்கூடாது. 1% மேலே ஓட்டிங் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரல் பாண்ட் ஃபண்டிங் பண்ண முடியும். மற்ற கட்சிகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் ஃபண்டிங் பண்ண முடியாது. ஸோ தட்ஸ் அபவுட் திஸ். அப்புறம் இந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட் ஸ்கீமை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்பிஐ இஸ் தி இம்ப்ளிமெண்டிங் ஏஜென்சி. எஸ்பிஐ தான் இதை ஆல் ஓவர் இந்தியா வந்து இஷ்யூ பண்ணுறாங்க. எல்லா டிஸ்ட்ரிக்டோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் இருக்கக்கூடிய எஸ்பிஐ இட் வில் பி அவைலபிள். ஸோ இது எப்போல்லாம் இஷ்யூ பண்ணுவாங்கன்னா ஜான் மந்த், அப்புறம் ஏப்ரல், அப்புறம் ஜூலை, அப்புறம் அக்டோபர். இந்த மந்தில் ஃபஸ்ட்டு 10 days வில் பி சோல்டு. ஸோ செல் பண்ணுவாங்க. இந்த 10 days எனாஃப் இல்லை அப்படின்றனால தான் இப்போ 15 days வந்து எக்ஸ்ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு தான் அந்த அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க பிகாஸ் ஆஃப் எலெக்ஷன். அப்புறம் இந்த ஃபண்டிங் எடுத்து எலக்ட்ரல் பாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் கேஷ் வந்து 1000, 10,000, அப்புறம் 1 lakh, அப்புறம் 10 lakh, மல்டிபிள்ஸ். ஓகே, தென் 1 crore வரைக்கும். ஸோ இதில் ஏதாவது ஒரு கேட்டகரியில் பாண்ட் வாங்கிக்கலாம், எத்தனை வேணால் வாங்கிக்கலாம். தெர் இஸ் நோ லிமிட்டேஷன்ஸ். அப்புறம் இப்போ நீங்கள் லைக் யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபண்ட் அ பார்ட்டி, ஏ இஸ் கோயிங் டு ஃபண்ட் அ பார்ட்டி கால்ட் அஸ் எக்ஸ். இவங்க வந்து எஸ்பிஐ போவாங்க. எஸ்பிஐல போயிட்டு எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் இப்போ 1 crore பாண்டை வாங்குறாங்க அப்படின்னா எஸ்பிஐ வில் நோ திஸ் பர்சன். எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸில் இவங்க நேமை வந்து மென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ திஸ் வில் பி கிவன் டு தி எக்ஸ் பர்சன். இனி இவர் இந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி எங்கே அக்கௌண்ட் வச்சுருக்காங்களோ, எந்த பேங்க்கில் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்காங்களோ அந்த பேங்க்கில் போயிட்டு தே வில் சேஞ்ச். அந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் வந்து இவங்க அவங்களுக்கு கொடுத்தது தெரியும், பேங்குக்கு தெரியும். பட் அந்த பேங்க்கில் இந்த பேங்க் தே டோன்ட் ஹாவ் த நாலேஜ் அபவுட் திஸ் பர்சன். ஆனால் என்னது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கேன் வாட்ச் இட் பிகாஸ் இட்ஸ் அன் நேஷனலைஸ்டு பேங்க், இல்லைன்னா கவர்மெண்டோட பேங்க். அப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ண முடியாது. அதனால தான் உங்களுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரிலேட்டட் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு வந்து அதிகமான ஃபண்டிங் 90% மேலே வரக்கூடிய ஃபண்டிங் எல்லாமே அவங்களுக்கு தான் போகுது. மற்ற கட்சிகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப கம்மி. பிகாஸ் ஏதாவது கம்பெனிஸ் டொனேஷன் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்றனால ஃபண்டிங் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ டிரான்ஸ்பரன்சி இஸ் தேர். ஸோ யூ கேன் ரெடியூஸ் தி பிளாக் மணி உள்ளே வர்றதை தடுக்க முடியும். முன்னாடி வந்து ஒரு கம்பெனி 7.5% ஆஃப் தி ப்ராஃபிட், அதான் அவ்வளோதான் பண்ண முடியும். இப்போ எவ்வளோ வேணால் பண்ணலாம், அது சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த கேட்டகரி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன். இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து கரப்ஷனை தடுக்கிறதுக்காகவும் பிளாக் மணி இன்ஜெக்ட் ஆகிற தடுக்கிறதுக்கான நீங்கள் டிரான்ஸ்பரன்சின்ற பேரில் நெய்மை வந்து எஸ்பிஐ வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து லைக் ரிவ்யூ டெசிமினேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா the privacy will get affected and then they can be threatened by the government side. ஸோ அப்போ ஃபண்டிங் வந்து மற்ற பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு வந்து ரேஷனலைசேஷன் இருக்காது. ஸோ இதுக்கு பெட்டர் வே ஸ்டேட் ஃபண்டிங். த சொல்யூஷன் இஸ் ஸ்டேட் ஃபண்டிங். அப்படின்னா எல்லா பணத்தையும் நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணுவோம், எலெக்ஷன் கமிஷன். அது வந்து அவங்களோட பார்ட்டியோட கெப்பாசிட்டி அடிப்படை, நேஷனலைஸ்டு பார்ட்டி, நேஷ்னல் பார்ட்டி, ஸ்டேட் பார்ட்டி, ரெஜிஸ்டர்ட் பார்ட்டி அப்படின்ற அடிப்படையில் ஃபண்ட் வில் பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட். அப்போ அதுலேருந்து நம்ம ஃபண்ட் அந்த கரப்ஷன்ஸ் எல்லாம் தடுக்க முடியும். இல்லைன்னா இட் வில் அஃபெக்ட் மோர். ஸோ தட்ஸ் ஆல். Okay, now we will see the article related to the Law Commission. So Law Commissionoட சேர்பர்சனாக ரிட்டையர்டு ஹைகோர்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ருத்துராஜ் அவஸ்தியை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. தட்ஸ் இட் கேம் இன் நியூஸ். இந்த லா கமிஷன் வந்து 22nd லா கமிஷன், இட்ஸ் 2020 அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டது. இதோட டென்யூர் வந்து 3 years. ஸோ லா கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா Feb 24, 2020 22nd லா கமிஷன் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க. அதோட சேர்பர்சனாக வந்து இப்போது ருத்துராஜ் அவஸ்தி, த ஃபார்மர் சீஃப் ஜஸ்டிஸ், ரிட்டையர்ட் பர்சன், ஸோ வாஸ் அப்பாயிண்டட். இது கம்போசிஷன் சேர்பர்சன், இது சேர்பர்சன் இருப்பாங்க. அப்புறம் இதோட கம்போசிஷன் வந்து எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்றது ப்ராப்பராக மென்ஷன் பண்ணலை. தென் இது ஹிஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதோட பேக்ரவுண்ட், இட் கேம் ஃப்ரம் தி
Charter Act, British time period, Charter Act 1833. In the Act, Macaulay Committee, the first commission was appointed. மெக்கலே தலைமையில் தான் அன்னைக்கு அந்த கமிஷன் அமைக்கப்பட்டது, ஃபர்ஸ்ட் கமிஷன். இதோட பர்பஸ், இதோட டென்யூர் வந்து 3 years. நோ கம்போசிஷன் வந்து மென்ஷன் பண்ணப்படலைன்னு சொன்னேன். அப்புறம் இட்ஸ் அ நான் ஸ்டாட்யூட்டரி பாடி, இட்ஸ் நாட் அ லா பாடி, ஜஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷனில் உருவாக்கப்படுறதான் ஸ்டாட்யூட்டரி பாடி. அப்புறம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இதோட பர்பஸ், இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய சட்டங்கள் இல்லைன்னா பீனல் கோட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ரிவ்யூ பண்ணக்கூடியதான் இவங்களோட வேலை. ஸோ அது எதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணணும், எதெல்லாம் வேலிட் திங் அப்படின்றத ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ப்ளஸ் சூமோட்டோவும் பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் அன்வேலிட் இன்வேலிட் அப்படின்றது. ஸோ ஓல்டு எக்ஸிஸ்டிங் லாஸ், நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய சட்டங்கள் இல்லைன்னா கோடு, கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோடு, எதெல்லாம் வந்து வேலிடாக இருக்குது, இம்பார்ட்டண்ட், எதெல்லாம் வந்து தேவையில்லை அப்படின்றத ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க, இதெல்லாம் ஃப்யூச்சரில் நமக்கு தேவைன்ற ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ மெயின்லி த பொலிட்டிக்கல் பேஸ்ட், த பாலிட்டி ரிலேட்டட், த பாலிட்டி அண்ட் கவர்னன்ஸ் கேட்டகரியில். அப்புறம் ஜஸ்டிஸ், ஜுடிஷியரியில் என்னென்ன ஜஸ்டிஸ் டெலிவரி வந்து ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேராக இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணணும் அப்படின்றதும் they will recommend. ஸோ இதையும் கோ த்ரூ பண்ணுவாங்க. அரசியல் அமைப்பு, அது நாட் த கான்ஸ்டிடியூஷன், லாஸை வந்து கோ த்ரூ பண்ணுவாங்க. ப்ளஸ் கோட்ஸ், த பீனல் கோட்ஸ், இந்தியன் பீனல் கோட், சிஆர்பிசி. அப்புறம் ஜஸ்டிஸ் டெலிவரி எந்த அளவுக்கு ப்ராப்பராக டிரான்ஸ்பரண்டாக இருக்குது அப்படின்றது அதையும் வந்து they will லைக் ரிவ்யூ இட், இதெல்லாம் தேவையில்லை, இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றது. ஸோ லா கமிஷனோட ரெக்கமெண்டேஷனில் தான் உங்களுக்கு கொலிஜியம் சிஸ்டம், there is National Judicial Appointment Commission. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வரும். ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஸோ இப்போதைக்கு லா கமிஷனை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க, தட்ஸ் ஆல். ஓகே, the next article you can see on the PDF. ஸோ மதுரா இல்லை, மதுரா பிருந்தாவன் கார்பன் நியூட்ரல் டார்கெட்டாக வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு டூரிசம் ஹாட்ஸ்பாட் ஏரியா, டூரிசம் ஏரியா வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தட்ஸ் இட் கேம் இன் நியூஸ். ஸோ கார்பன் நியூட்ரல்னா என்னன்னு பார்க்கணும். ஸோ இந்தியாவுக்கான கார்பன் நியூட்ரல் இயர் இஸ் 2070. ஸோ 2041 வாஸ் அனௌன்ஸ்ட் ஃபார் மதுரா பிருந்தாவன், பிருந்தாவன் ஏரியா. ஸோ இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா, இங்கே வந்து வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க. அப்புறம் இங்கே இருக்கக்கூடிய லேக்ஸ், பாண்ட்ஸ், அப்புறம் ஃபாரஸ்ட்ரேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸை பண்ண போகிறாங்க. ஸோ கார்பன் நியூட்ரல்னால் என்ன அப்படின்னா, கார்பன் விடாமல் இருக்கிறது இல்லை, ரிலீஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது இல்லை, ஜீரோ ஆக்குறது இல்லை. பட் வாட் இட் மீன்ஸ், கார்பன் எந்த அளவுக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறோமோ அதை அப்சர்வ் பண்ணுறது, அப்சர்விங், ரிலீஸிங், அது வந்து நம்ம ஈக்குவலாக அப்சர்வ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கார்பன் நியூட்ரலிட்டி. ஸோ 2041 இந்த பிளேசஸ் ஃபஸ்ட்டு டூரிஸ்ட் பிளேஸாக அதை அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது கிருஷ்ணரோட அந்த ரிலீஜியஸ் ரிலேட்டடாக கிருஷ்ணரோட பிறந்த ஏரியா அப்படின்றத நம்பிக்கை இருக்குது. ஸோ திஸ் டூரிஸ்ட் ஏரியா இஸ் அனௌன்ஸ்ட். இங்கே வந்து பராக்கிரம பாத், தட் இஸ் ஏரியா, இன்னும் இங்கே வெஹிக்கிள்ஸ் மட்டும்தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க இனிமேல் இன் ஃபியூச்சர். ஸோ அதன் மூலமாக கார்பன் எமிஷன்ஸை வந்து ஸ்டாப் பண்ண முடியும். எமிஷன்ஸை கம்மி பண்ணும்போது பாண்ட்ஸ் ரெஸ்டோரேஷன், வாட்டர் பாடிஸ் ரெஸ்டோரேஷன், அப்புறம் டீஃபாரஸ்ட்ரேஷன், ஃபாரஸ்ட் கவர் அதிகப்படுத்துது. ஸோ கார்பன் சிங்ஸ் அதிகப்படுத்தும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக கார்பன் ரிலீஸ் ஆகிறது கம்மியாகுது, அப்சர்வ் பண்ணுறது அதிகமாகும். ஸோ தென் இட் வில் பிகம் கார்பன் நியூட்ரலிட்டி. ஸோ இந்த பிளேஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கார்பன் நியூட்ரலிட்டினா என்ன, இந்தியாவுக்கு வந்து 2070, த என்டையர் இந்தியா. ஸோ தட்ஸ் ஆல். த ஃபர்ஸ்ட் டூரிஸ்ட் டெஸ்டினேஷன் அனௌன்ஸ், இனி ஒவ்வொன்றா அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. வில் see in the future. So thanks a lot for joining with us. Now we will see the MCQ. Okay, the first question. Consider the following statements regarding the governor in India. Statement number 1. A governor can be appointed by the central government but cannot be removed by it. Statement number 2. A governor hold office during the pleasure of the president
Which of the statements given above is are the correct? So options are A one only, B two only, C both, D neither. Second question, consider the following statements regarding Wangala Dance. So statement number 1, it is also known as Festival of 100 Drums. Statement number 2, members of Garo tribal community performs the Wangala dance. Then third, it is performed in the honor of the sun god. So which are the statements given above is are correct? Options are A 1 and 2 only, B 2 only, C 2 and 3 only, D 1, 2 and 3 only. Question number 3, with reference to the India Infrastructure Project Development Fund scheme, consider the following statements. Statement number 1, it is a central sector scheme. Statement number 2, it is administered by Nidhi Aayog. So which are the statements given above is are correct? Options are A 1 only, B 2 only, C both, D neither. Okay, question number 4. Consider the following statement with respect to the World Network of Biosphere Reserve. Statement number 1, they are UNESCO designated and created under the Man and Biosphere Program. Statement number 2, the governments along with academia and citizen groups decide on nomination of biosphere reserves. Statement number 3, Brazil has the highest number of biosphere reserve in the world. Choose the correct answer using the code given below. Options are A 1 only, B 2 only, B 1 and 2 only, C 1 and 3 only, D all of the above. Okay, fifth question, consider the following statements regarding common but differentiated responsibilities, CBDR. Statement number 1, CBDR but differentiated responsibilities is the foundational principles of UNEP. Statement number 2, it was the first international legal instrument to address the climate change and address negative impacts to the global environment. Statement number 3, it establishes that all the states are responsible for addressing global environmental destruction yet not equally responsible. So which of the statements given above is are correct? Options are A 1 and 2 only, B 1 and 3 only, C 2 and 3 only, D 1, 2 and 3 only. Okay, answers for the previous day current affairs. So, seventh order answer. First one answer is C, second one A, third one D, fourth one D, fifth one A. First one C, second one A, third D, 4D, 5A. So that's all. Question for the today's session. Mains answer writing question. Does exclusion of SC/ST from EWS reservation is justiciable? Justifiable? How EWS reservation will impact the merit system in India? So answer it and send to me. Thanks a lot for joining with us.